23 ਮਾਰਚ 1931 ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ फांसी दे दी गई। ये फांसी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस करके है कि पहली बार अंग्रेजी हुकूमत ने अपने ही बनाए कानून नूं तोड़िया सी। साधारण तौर पर अज भी फांसी का ये नियम है कि जिस दिन फांसी होंदी है उस सवेरे फांसी होंदी है, लेकिन ये पहली बार है कि फांसी तो एक दिन पहला यानी 24 तारीख में फांसी होनी सी, उसकी बजाय 23 तारीख को यह फांसी दे दी गई, यानी ये नियम नूं तोड़िया गया। इसका कारण क्या सी? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण सी कि ये जिहड़े 3 नौजवानों नूं फांसी दी गई, उन्हां दी लोकप्रियता, उन्हां दी प्रसिद्धि, उन्हां दी लोकां दे विच जनता दे विच उन्हां दा प्यार, उन्हां दी फांसी 24 तारीख नूं होनी है, ये सुन के सारे देश के नौजवान बुजुर्ग ये सारे लोग सेंट्रल जेल के बाहर 2-3 दिन पहले ही इकट्ठे होने शुरू हो गए सी। और उन्होंने दी इच्छा सी कि भी वैसे तो उन्होंने दर्शन करन उन्होंने नहीं मिल रहे हैं, पर जब उन्होंने लाश उन्होंने मिलेगी तो उन्होंने वो भव्य स्वागत करेंगे, उन्होंने अंतिम संस्कार करेंगे, उन्होंने तो प्रेरणा लेंगे। इन्हां जनता दे विच, इन्हां लखां लोगों दे विच, इन्हां तिन्नां दे परिवारां दे, इन्हां तिन्नां नौजवानों दे परिवार भी उपस्थित सी। दूसरा कानून इन्होंने ये भी तोड़िया कि उस परिवार नूं उन्होंने मिलन भी नहीं दिता। अज भी एक सामान्य नियम है कि जदों किसी की फांसी होंदी है तो उस दे परिवार नूं अंतिम समय ते मिलन दिता जाता है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने अपने बनाए इस कानून भी तोड़ दिता और उन्होंने मिलन नहीं दिता। कारण की दस्या गया कि रक्त संबंधी लोग ही यानी सगे भैन भरा ही मिल सकते हैं। तो इस दे सब तो पहला जिहड़े राजगुरु सी उन्हां दे माता जी अपने जेठ दे नाल महाराष्ट्र तो आए सी मिलण लई, और उन्हां दी इच्छा सी कि भी असी 2 जने मिल के सुखदेव राजगुरु नूं मिलीए, क्योंकि राजगुरु क्रांतिकारी बन गया सी। तो उसके पिछे सारी साम संभाल उसकी माता जी की उन्होंने ताया जी ने की सी। इस करके उन्होंने प्यार राजगुरु के नाल सी, पर सरकार ने उन्होंने इस करके मिलन तो इनकार कर दिता है कि भाई वो ताया नहीं मिल सकते, माता मिल सकती है, तो उन्होंने माता जी ने मिलन तो इनकार कर दिता। इस तरह सुखदेव की माता रली देवी अपने जेठ अचिंत्य राम थापर जिहड़े कि सुखदेव के ताया जी सी, जिन्होंने उन्होंने माता जी और सुखदेव का लालन पालन किया सी, उन्होंने भी मिलन नहीं दिता गया। वो कल्ले मिलन नूं कह रहे थे तो वह भी नहीं मिले। इस तरह भगत सिंह के परिवार के उन्होंने माता जी और उन्होंने चाची जिहड़े अजीत सिंह प्रसिद्ध क्रांतिकारी सीगे, उन्होंने पत्नी, पर उन्होंने मिलन नहीं दिता। और इस प्रकार ये तिन्ने परिवार ने, क्योंकि सारे मिलना चाहते सी, लेकिन ऐसी अत्याचारी सरकार और जिसनों ये कहते हैं कि भी निरंकुश सरकार, लोगों की भावनाओं को ना समझने वाली सरकार ने इन्हों अपने नौजवानों की, अपने पुत्रां की अंतिम दर्शन भी नहीं करन दिते। तो ये एक कारण सीगा जिस दे कारण वो अंग्रेज़ों के मन से डर सी कि भी ये लखां लोग जिहड़े बाहर खड़े ने, कल जे असी इन्हां दी लाश सौंपांगे तो एक वातावरण जिहड़ा है उसदे विच जिहड़ी अंग्रेजी हुकूमत है उसदे प्रति एक गुस्सा लोगों का प्रगट होएगा। वो किस रूप दे विच होएगा? वो गुस्सा सिर्फ लाहौर दे विच होएगा कि सारे देश च होएगा? ऐसा एक डर जिहड़ा है उन्हां दे मन च सी। लेकिन असली गल ये डर सिर्फ इत्थे नहीं सीमित सी। जिहड़े 3 नौजवानों की लाश, जिहड़े 3 नौजवानों तो वो डरदे हुए, जनता तो डरदे हुए, उन्होंने उन्होंने राती ही शामी ही उन्होंने फांसी दे दी सी। उन्होंने लाश जिहड़ी है हुण उन्होंने ज़्यादा डराउण लग पे सी। वो इस डर तो कंब गए सी कि भी कल सवेरे जब इन्होंने पता लगेगा कि भी इन्हां दी हत्या तो एक दिन पहले असी कर दी है, फांसी दे दी है, तो जो गुस्सा जनता वालों प्रकट होएगा उसकी वो कल्पना करके वो डर गए।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਐਸੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਸੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਕੂੜੇ ਕਚਰੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਤਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੌਣ ਜਲਾ ਰਿਹਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਤੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਸ਼ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਵਤਨ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਟੇ ਬੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਟੇ ਬੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰੋ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਾਥਾ, ਵੀਰ ਗਾਥਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਔਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਂ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੁਖਦੇਵ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਮਈ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਘਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਘਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰੱਲੀ ਦੇਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਅਚਿੰਤ ਰਾਮ ਥਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਰੱਲੀ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਹਵਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਮਨਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਟਾਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ, ਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਅਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ्य ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ऐसी ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਉਹ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਸੀ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, मैं सलूट नहीं करांगा चाहे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिता पर अंग्रेज ਨੂੰ सलूट नहीं मारे। पढ़ाई कैरियर ਦੇ ਨਾਲੋਂ देश ਦਾ मान सम्मान मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसा एक विचार, ऐसा एक आभास ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਚ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਔਰ ਵਿਪਿਨ ਚੰਦ ਪਾਲ, ਇਹ ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜੈਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੌਦਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਏ ਨਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਏ ਨਏ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰਾ, ਮਾਸ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਸੀਗੇ, ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ। 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਐਸੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ, ਐਸੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਕਾਟ और तत्कालीन डीएसपी सैंडर्स ने जानबूझ के ऐसा लाठीचार्ज किया, ऐसी लाठियां बरसाइयां जिस दे कारण 17 नवंबर ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਤਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਕਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਕਾਟ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਸੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪੂਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਬੌਖਲਾ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਰਤਵ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਬੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਧਮਾਕਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਯੋਗ ਬਸ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਫੈਕਟਰੀ, ਬੰਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਡਰਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਬੰਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 120, 121 ਔਰ 302 ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ 109 ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਆਪਣੇ 249 ਪੇਜ ਦੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਛੜਯੰਤਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਿਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਟਾਈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਪਿਟਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੇ ਛੱਡਤਾ। ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਾਮੀ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸਿੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਰ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਬਾਧਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਣਾ ਤਾਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਲੇਜ਼ਰ ਸੀ। ਐਸੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਿਲਖਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਚਰਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣੇਗਾ। एक कवि ने भी एक लाइन लिखी कि लाख भगत सिंह पैदा होंगे एक भगत सिंह आज मरेगा, कि जे अज असी एक भगत सिंह मरेगा तो आने वाले समय दे विच ਲੱਖਾਂ भगत सिंह पैदा होंगे। तो उन्हें हसदे क्या फिर की होएगा, तो उन्हें क्या फिर जेड़ा काम 200 साल तो नहीं हो पाया है वो काम 20 साल च हो जाएगा। वो कहता इसका मतलब की है, कहते 2 साल तो अंग्रेज़ नूं देश तो नठाण की गल करते पे हाँ, साडे बलिदान तो 20 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ 1931 ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਔਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਝੇਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਸਾਤਵਿਕ ਯੁਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 22-23 ਸਾਲ 24 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ, लेकिन अपना शरीर और मन इतना मजबूत करके आपसी प्रेम के कारण इतनी बड़ी शक्ति बन गए कि सारे देश ने इन्हों तो प्रेरणा ली और अपना देश आज़ाद हो गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बठिंडा वालों अज ये जिहड़ा परिचर्चा की गई सुखदेव के उत्ते, और तुसी सारे ने बड़े ध्यान नाल ये चर्चा सुनी है। तो मैं अंत दे विच इतना ही निवेदन करांगा कि क्योंकि सुखदेव पंजाब का रहने वाला सी, लुधियाना का रहने वाला सी, उसकी जीवनी पंजाब के हर पंजाबी नूं पढ़नी चाहिए है। उसका चित्र हर परिवार दे लग्या रहना चाहिए है। उसकी जन्म शताब्दी जन्मदिन जिहड़ा है वो मनाना चाहिए है। बड़ी दुख दे नाल कहना पैंदा है कि सारे देश भर दे शायद दिल्ली च एक पार्क है जिसका नाम सुखदेव के उत्ते रखा होया। जब उसके जन्म के 100 साल पूरे हुए सी, जन्म शताब्दी मनाई गई सी, तो दिल्ली लुधियाने दे विच जिहड़ा उन्हां दा पुश्तैनी मकान है उसनूं स्मारक घोषित किया सी। पर बड़े दुख दे नाल भी कहना पैंदा है कि अज तक वो उस तरह का ही है। हाँ, साडे थोड़ा जिहा प्रयास के नाल लुधियाने के बस स्टैंड का नाम जरूर सुखदेव के नाम से रखा गया सी, और उस वेले की सरकार ने घोषणा भी की सी कि हर साल उन्हां दा जन्मदिन सरकारी पद्धर पर मनाया जाएगा। पर साडा ये कहना है कि सरकार की बजाय समाज ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन मनाए। तो अज दे नौजवानों के लिए ये जिहड़े त्रिमूर्ति है साडी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्हां तिन्नां दा जीवन जिहड़ा है वो साडे नौजवानों को प्रेरणा देगा। वो अपना तो भला करनगे, देश के लिए भी बहुत कुछ करन नूं